साध संगत आप कुछ समय तो गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठा रहे हो। थोड़ा जिहा समा हो अपने पास बाकी है, उसनों भी सफला करो। हरी जस कीतियां जबान की शुद्धि ते पवित्रता भी है और सफलता भी है। नाम लै तो गोबिंद का सूची भई रसना। परमेश्वर का नाम लैन करके जबान सूची कई पवित्र होंदी है। इस करके सारे शब्द विच बोलने की खेचल करा करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सब भाई, तीसरे पासे सब बीबियां बोलने की खेचल करा करो। बच्चों नूं चुप रखण की खेचल करो। जिन्हां बीबियां पास बच्चे हैं उन्होंने अपने आप ही चाहिए बच्चों नूं बिल्कुल चुप रख के आप भी लाभ उठाओ तो होरनां दे रंग विच भी भंग ना पाओ। तुद बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी आधारा। तुद बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी आधारा। तुद बिन कवन हमारा, तुद बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकर अगै अतोले। बालन साकों तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। अग्नि अगोचर सदी अविनाशी, पूरे गुरते जाते। तुद बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणी आधारा।
धर्म भव काट किए ने केवल, जब ते हूँ मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साध संग दरसारी, चरण पखार करूं गुर सेवा, वार जाऊं लखवरिया, ये प्रसादिए भौजल तरिया, जन नानक प्रसंग मिरिया, तुद बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी अधारा, तुद बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राणी अधारा। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ शब्द और विचार विच होवे। गुरु बाबा जी की शिक्षा, टीचिंग ऑफ गुरु नानक असमदादी जीवां दे भले वास्ते है। जितने रूहानी राज हैं, परमार्थक भेद हैं, सारे ही उन्हों की शिक्षा विच आ जाते हैं। इस वास्ते ध्यान दे के जदों असी उन्हों की शिक्षा नूं सुनांगे
तद ही अच्छी तरह समझ पवेगी। सो सत्संग द्वारा ही ये गल में असर हुंदी है, वरना मानुख तन धार के इंसान दुनिया ते आउंदा है, 4 दिन कट के तुर जांदा है, उसे 84 दे चक्कर विच जा डिगदा है। जिथों किते निकल के आया सी, वक्त गुजरा मिहर गुजर जाता है, इंसान आता है आके मर जाता है जिंदा जावेदार नेक इंजान जो आन के कुछ काम भी कर जाता है। वो कम की है, वो है वाहिगुरू दा भजन, जिसकी सूझबूझ सत्संग द्वारा गुरु बाबा जी की शिक्षा राही पैनी है। इस करके ही सत्संग की महिमा अकथनी है। साहिब गुरु पंचम पातशाह इसकी महत्ता उपर ऐसा फरमाते हैं। सुनियो मेरे मीता जी महिमा सत्संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा सत्संग दी। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले तिर पवन सूझिया, गुरु भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। साहिब गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे मित्र जनों प्रेमियों, सत्संग की महिमा कथनी है, तो सुनना करो। गुरु नानक देव महाराज अज समुद्र पर तुरे जा रहे हैं। मरदाना पूछन लगा गरीब नवाज, साढ़े पैरों के नीचे की चीज़ है जिसके उपर असीं तुरे जा रहे हैं? गुरु जी कहने मरदाने असीं मच्छ की पिठ उपर जा रहे हैं। मरदाने ने अर्ज की, गरीब नवाज कदे चले हैं? मच्छ मुकन विच ही ना, कितना वड्डा मच्छ है? कहने लगे 100 मील लंबा मच्छ है। ये सुन के मरदाना चुप हो गया। तुरे जाते जाते उसके सिर ते रात कटी। 100 मील लंबा जो मच्छ, उसका सिर कितना वड्डा। सोइयों सवेर वेले
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। आपने बड़ी कृपा की, बड़ी मेहर की, मेरे सराफ का खात्मा होया। हुण ए शरीर नूं छड्ड के मैं स्वर्गां नूं चलिया। ये वचन सुन के गुरु जी कहणगे भाई वाला इहनूं पुछे कौन है, इसनूं किसने सराफ दिता, सराफ के खात्मे की बाबत की कुछ गलबात हुई, सारी हकीकत खोल के पुछ। भाई बाले ने पूछा भी तू अपनी हकीकत खोल के दस, तू कौन है, किवें किवें तेनू किसने शराप दिता। और रूह कहती है, कहने लगा त्रेते युग दे विच, सतयुग तो अगला युग त्रेता है। समय की वंड सियाणियां पुरुषों ने 4 हिस्सों विच कीती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन्हां दी मर्यादा भी रखी है ईश्वर ने। सतयुग दे विच लख लख वरे की उम्र प्राणी की हुंदी, त्रेते युग दे विच 10-10 हज़ार वर्ष की उम्र हुंदी, द्वापर युग दे विच 1000-1000 वरे की उम्र हुंदी, और हुण कलयुग है, कलयुग दे 100 साल ज़्यादा तो ज़्यादा मन लो। सही कहने लगा महाराज मैं त्रेते युग दे विच मिथिलापुरी नाम करके एक शहर है, जिथों का राजा राजा जनक होया, जो ब्रह्म ज्ञानी भी सी और राजा भी सी, जिहदी बाबत भाई साहब भाई गुरदास गुरु करदे वेद व्यास होए हैं। उन्होंने ऐसे कथन किया है, भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जी राजा होने के बावजूद प्रतीत तां इउं हुंदे सन
ਵੀ ਗਲ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਕਮਲ ਆਲਮ ਮਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਕੜ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਮਿਥਿਲਾਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਤਰਾਗ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਇਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਸੇ ਹੋਏ, ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਸੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੁੱਛੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਠਾਂਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ, ਜੋ ਕਹੇਂ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਲక్ష్ਮੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਖੂਨ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾਗਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਬੰਦਿਆਂ। ਮਾਇਆ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾਗਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ।
माया होई नागनी जगत रही लपटाए, तिसकी सेवा जो करे तिही को फिर खाए। कोई गुरमुख विरला गारड़ू जिन मलदल लाई पाए, नानक सेई उबरे जो सच रहे लिवलाए। यूँ और लक्ष्मी महात्मा नूं लैके काशी दे नज़दीक एक जंगल है, उत्थे पहुँच गई। चौरस्ता है, उत्थे खड़ के कहन लगी, देखो तुसी इन्हां झाड़ियों विच लुक के बैठ जाओ, जिन्हां लोगों ने मेरे गिच्ची दे केश घसाए हैं उन्हां दी कौतक देखी चलो। बाकी जिन्हां मत्थे दे केश घसाए, जिन्हें अगे मैं नमस्कारां कर दियां, वो तो भगत कबीर जैसे उन्हां दे तुसी दर्शन कीते ही हैं। इउं करके महात्मा झाड़ियां च लुक गए। उस चेतन माया ने अपना जड़ रूप धारण कर लिया। बेअंत शक्लां हैं इसदियां, अहं तक माया ही है, इसते परे शुद्ध आत्मा परमात्मा ही है। यूं करके झाड़ियाँ च लुक के देखते रहे। उसने चेतन माया तो जड़ रूप धारण कर लिया। 500 मोहर की थैली होके उस चौरस्ते ते गिर पैंदी है। 4 मुसाफिर आपस विच ही रिश्तेदार, बड़ी मित्रता वाले, एक दूसरे उपर जान वारन वाले, इहो जे
आ निकले। ਜਦੋਂ थैली देखी रस्ते उपर पई हुई जो रस्ते ते एक कहन लगे भी थैली पई है, दूजा कहता की ये वेखो, देखिया कहन लगे भी ये तो मोहरा हन, गिनो हा किनिया हन, 500 मोहर। कहन लगे ये तो गफ्फा आपां नूं एवं मिल गया बिना किसी जतन तो ही, बड़ी चंगी गल है। आपां 4 हाँ, अगर 4 हिस्से किए जान सवा 100 आवेगी। 500 मोहर आपां नूं इस शक्ल विच मिल गई। पर गल इन्नी है, हुण दोपहर का वक्त होया, काशी नज़दीक है, 2 जाओ उत्थे जाके अपनी रोटी खाया, 2 दी इत्थे लाया हो, इत्थे बैठे हाँ, फिर आपां मंडियां पा लवांगे। 2 तो उत्थे बैठे रहे उसदे राखी, 2 चले गए शहर नूं। ਜਿਹੜੇ शहर नूं गए उन्हां दे चित्त विच माया ने की प्रेरणा की बई 500 है, जेकर 4 वंडन तो सवा डबल गफ्फा मिल जाएगा। ये प्रेरणा की। ਜਿਹੜੇ पिछे बैठे सन उन्हां दे चित्त विच माया ने प्रेरणा की, जेकर 4 नूं आई तो सवा 100, जेकर 2 नूं आवे तो 250। जदों वो आउणगे इत्थे रोटी रखण लगणगे, आपां उन्हां दीआं पुरपड़ियां 'च 2-2 लाठियां रखदे हां, वो खत्म हो जाणगे, आपां 4 दी बजाय 2 हिस्से कर लवांगे। 2 तरफा ही प्रेरणा कर दित्ती। हाँ जी, उन्होंने अपनी रोटी खा ली, उन्होंने खाने में व्योह पा ली। वो पिछे सोची वगदे भी जो आउणगे आउण सारी 2-2 लाठियां पुड़पड़ी 'च रख देनियां, पुड़पड़ी विच लाठी लगी काहनूं वजदा आदमी। स्वयं आके जो और रखण लगे रोटी, इन्हां 2-2 रख दित्तियां दोनों, उसी वक्त चित्त हो गया। तो कहण लगे हुण आपां रोटी खा लीए, पिछों वंडांगे। वो खाने विच व्योह सी, जहर सी। जदों खाना खाधा व्योह खा के मर गए। 4 उत्थे चित्त होए पे। उस जड़ माया ने फिर अपना चेतन रूप धारण कर लिया। महात्मा नूं आवाज़ दित्ती, महात्मा जी आओ देखो, मेरे नाल जिहड़े बेकायदा रखण वाले उन्दी की हालत हुई है, जिन्हां ने मेरे गिची दे केस घसाए हैं, ये ऐ हैं, इन्हां दी हालत है। सो तां ते माया जेकर इसनूं चंगे पासे खर्च किया जाए, चंगे तरीके सिर घुमाया जाए, फिर तो ये बैकुंठ रूप बन जाती है, परमात्मा नूं भी मिला दिंदी है। निष्काम दान किया गया मन की शुद्धि का कारण के प्रभु के नेड़े लै जाती। और जेकर इसनूं बुरे पासे खर्च कर दिता जाए, बुराइयां विच, इसने इसनूं नरकां नूं दोज़खां नूं लै जाना है। इस करके 2 तरफा ही काम करती है। तां दे जिहड़े मनमुख हैं इसनूं गलत रस्ते ते खर्चते हैं, जिहड़े गुरमुख हैं उसनूं ठीक रस्ते ते खर्च के ये तो सेवा लेंदे हैं। तदे ही माया कहती है साधु के ठांडी दरबार, कर कृपा मोह को निस्तार, जो कहें सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। हाँ, सेवा करके माया सफली हुंदी है, गलत रस्ते ते लाया यही माया दोज़ख नूं लै जाती है। तदे गुरु जी ने इस प्रथा ऐसे ही उच्चारण किया है। माया लड़ गई है नागणी,
ਆਇਓ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਇਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ਾਕੁਨੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਕਾਂਤ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਘੂ ਖੋਦ ਕੇ ਇਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਭਾਸੂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇਂ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤਿੰਨ ਡੈਣਾ ਬੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੂੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਦੱਸ? ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਛਪਰੀ ਛੱਲੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਘੂ ਖੋਦ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੇਖ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਕਦੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਧੂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੇਵਕ ਢੂੰਡਣਾ ਪਊ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ।
कपड़ा लीड़ा ले ला, और जितनियां ज़रूरियात हैं वो अपनियां ले ला, बाकी अपना कुछ ना समझ तू, क्योंकि मैनू भी तो लोड़ पैनी किसी योग सेवक की, तू ही ये करता रहे, तेनू यदी योग्यता है राज करन दी, मैनू राज करन दी योग्यता नहीं है, घर ही ते तो खोत्या जाना, इस करके ये राज करता रहे, पर अपना ना समझ, हूँ तेरा नहीं है, हूँ ये मेरा है, मेरा जान के करी जा, अपना समझना, नफे नुकसान की परवाह ना कर, ठीक ठीक तरीके सिर तू एक कम कर। अगर यूँ करेंगा तू अपने आप ही महसूस करेंगा कि कितना सुखी हो गया। खैर यूँ करके महात्मा ने वो तो दी चूड़ी छड़ा के राज भाग उसे नूं समाता, कहन तू अपना ना समझी, हूँ तेरा नहीं ये मेरा है, तू बस आई चीज़ां ले लै कुली जुली गुली। उसने ऐसा मंजूर कर लिया। महात्मा खैर कुछ दिन उत्थे रहिंदे रहे, उस तो बाद आप चले गए किधरे होर जिधर वाहिगुरू दी रज़ा। यूँ वो राज करन लग गया। वही राजा पहला जिस राज तो दुख महसूस करता सी, हुण उसनों वो दुख रूप नहीं महसूस हो रहा। क्यों? उसकी हंगता टुट चुकी है, उसकी मैं मेरी टुट चुकी है। मैं मेरी नूं दुख है सारा। तदे सियाणे पुरुषों ने कहा मैं मेरी नूं मार के निक्की करके कुट, पर एक खजाने साहब दे लाड़ा हो के लुट। यूँ सियाणे ने कहा है। इस करके मैं मेरी नूं दुख है सारा, इन्हें अटैचमेंट नूं दुख है, पकड़ नूं दुख है। सो वही राजा राज भी करता है। हुण गुरमुख है विच रहिंदा, अपना ना समझ के परम सुखी है, नाले भजन भी करी जाता है और प्रजा नूं सुख भी देई जाता, सेवा भी करी जाता है। इसी तरह राजा जनक सी। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। भगत बड़ा राजा जनक है। गुरमुख माया विच उदासी, गुरसिख जोगी जागदे माया दे विच करन उदासी। तो आओ राजा जनक मिथिलापुरी दा राजा राज भाग करदा होया निर्लेप है, बिल्कुल अटैचमेंट ते बरी है। बड़े बड़े बीतराग आप तो शिक्षा लैके जन्म सफला करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र गंधर्व लोक विच गंधर्वां ने एक सभा रखी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ राजे जनक की शमूलीयत भी जरूरी समझी। प्रार्थना की भी आप ज़रूर फलां तारीख ते उस सभा दे विच दर्शन देना। इन्होंने मन लिया। वक्त आ गया, उस दिन वो अपना बवान लेके आ जाते हैं।
ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯਮਨੀਪੁਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਟਾਪੂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੰਧਰਵ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯਮਨੀਪੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਚਕੇਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਨਚਕੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲ ਘੋਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸੰਯਮਨੀਪੁਰੀ ਨਰਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਆਈ, ਦਇਆ ਆਈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਉਹ ਭਗਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੰਯਮਨੀਪੁਰੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਆ ਗਈ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਣਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਏ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਹਰੀ ਦਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਹਰੀ ਦਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਹਰੀ ਦਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਹਰੀ भवन पुनीत हरि
धर्म राजा कहता है आपने मेरा गृह पवित्र किया। क्यों? पवित्र वस्तु परमेश्वर है, उसका नाम है। उसका भजन कीतियाँ जिस थां उसका भजन होवे वो थां भी पवित्र मनिया। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 68 ਤੀਰਥ ਕੀਤਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮਿਲੇ। ਜੈ 68 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰੇ ਤੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਨ। 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 68 ਤੀਰਥ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਧਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਜੇਕਰ 2 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਤੌਰੇਤ, ਇੰਜੀਲ, ਪੁਰਾਣ, ਬਾਈਬਲ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਗਮਗਾਤ ਪਾਦਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਫੁਰਵਸਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
उसनूं साधु आदि नामां करके पुकारिया जाता है। तो यह जे पुरुषों की जिहड़ी गति है अगाध है, कथन तो परे है। उत्थे लोकां दी बुद्ध काम नहीं करती जिथे यह जे पुरुषों की गति। अगे अष्टपदी विच खोल के दसदे हैं, कली कली पंक्ति विच यह जे पुरुषों की संगत करन दा फल दसदे हैं। साध के संग उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे बमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग खटखट डीठा इत्यादि कली कली पंक्ति विच खोल के उन्हां दी संगत करन दे महात्म नूं ज़ाहिर कीता है। एक तां ऐसे दसिया है, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु संगत करने वाले पुरुषों की धर्म राजा भी सेवा करता है। जिहड़ा धर्म राजा पापियों नूं दंड दिंदा है, सजावां देण नूं समर्थ है, भावें चक्रवर्ती राजा भी है। अगर वो गुरशास्त्र तो उल्ट, गुरबाणी तो उल्ट चलता है, उन्होंने भी वो सजा दिंदा है। पर वो वाहिगुरू के प्यारिਆਂ की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ मनता है। यूँ धर्म राजा कहता है, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिते, मेरी पूरी यानी मेरा ग्रह पवित्र किया। हुण कोई सेवा दसो। कहता हुंदा जो किसी के घर जावे उस तो वो सेवा भी पुछया करता है। यूँ करके कहते हैं कोई सेवा दसो। सेवा दी बात इयों दसते हैं, धर्म राजा जी करूगा सेवा, रब दे प्यारिया, धर्म राजा जी करूगा, संतां दे संगियां दी साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। धर्म राजा भी उन्होंने सेवा करता है। सेवा करके अपने आप को धनता योग मनता है तो कृतार्थ मनता है। हुण कहता है राजा जनक जी नूं, राजा की शक्ल च नहीं ब्रह्म ज्ञानी की शक्ल विच कह रहा है। कहने लगा महाराज कोई सेवा दसो। ग्रह तो पवित्र हो ही गए आपदे चरण पैण करके, सेवा दसो ताकि मैं कृतार्थ होवां। ये सुन के भगत बड़ा राजा जनक है,
ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਜਮਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਬਿਲ ਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਸੂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈ ਮਨੋਨਾਸ਼। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖੈ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨ ਰਚਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਚਾਰਮਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਹਿ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦਾ ਮਨਤ ਭਾਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਹਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕਰੇ ਬਨਾਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਸੰਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਨ।
कोई पैसा, कोई 2 पैसे, कोई 4 पैसे, कोई 2 आने, कोई 4 आने, कोई 8 आने, कोई रुपये, यह जो कुछ दर्जे हैं। इसी तरह सब तो वड्डा पुण्य की है प्रभु नूं याद रखना, सब तो वड्डा पाप रब नूं भुल जाना है। गुरु जी कहते हैं कल में हो पुण्य गुण गोबिंद गा। सब तो वड्डा पुण्य कलयुग दे विच परमेश्वर दे गुणानुवाद गाउणे हैं। गुण जी गोबिंद दे गाइए कलयुग विच एहो पुण्य। गुण जी गोबिंद दे कलयुग विच एहो पुण्य है। तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना है, उथे तेरी रख अग्नि उदर माह। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। कल में एहो पुण्य गुण गोबिंद गा। सब तो वड्डा पुण्य प्रभु नूं याद रखना। सोचिया भी इन्हां दे पापां दे बदले कोई पुण्य दे दिंदे हाँ। पुण्य सब तो वड्डा प्रभु नाम का सिमरन। थोड़ा बहुत कर दिंदे हाँ साध संगत भजन। करन विच भेद है। 4 किस्म के भजनीक हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम और श्रेष्ठ। पहले भजनीक तो वह हैं जिहड़े भजन करते हैं, नितनेम करते हैं, पर मन नहीं टिकता। ना करन वालियां नालों वो लखां गुणा चंगे हैं। क्यों? हौली हौली उनका मन शुद्ध होकर टिकण के नेड़े पहुँचता। ना करन वाले बहुत ही चंगे हैं। दूसरे दर्जे दे वो हैं मध्यम, जिहड़े मन नूं रोकण की कोशिश करते हैं, वो पहलियां नालों चंगे हैं। तीजे दर्जे दे वो हैं जिन्हां दा मन भजन विच सोहना लगता है, भजन आनंद प्राप्त हुंदा। वो दूसरे दर्जे वालियां नालों बहुत ही चंगे हैं। चौथे दर्जे के श्रेष्ठ हैं, जिहड़े प्रभु दे विच ही अभेद हो गए हैं, तू करते तू हो गए हैं। वो चौथे दर्जे दे हैं। इस करके ही कहा है परमेश्वर के भजन की बाबत, हाँ वो विरले हैं जिहड़े एक मन होके एक चित होके प्रभु नूं आराधदे हैं। जो एक मन एक चित आराधे तिनकी बरकत खाहें असंख्य लाख करोड़े। जो हर नाम ध्यान दे से विरले थोड़े। एक मन एक चित जो ध्यान वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं। से विरले थोड़े जी, से विरले थोड़े जी।
ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਰਾਧੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਰਾਧਨਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਭਜਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਰਾਧਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਰਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, 84 ਨਰਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨਰਕੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਗਲੋਂ ਕੱਟੀ ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਕੁੰਡ ਕਰਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ, ਘੜੀ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲੇ, ਘੜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਦੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਣੀ,
ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੁਛ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਧੜਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ 1000 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਢਣੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਵਟਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਈਦਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੀ ਪਾੜ ਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਚੱਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤੀ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆਏ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਪਛਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਵੀ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਉਹੀ। ਸੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਬਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 5 ਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਗਏ। ਚਾਟੀ ਮਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਚੋਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ, ਦੇ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ,
ਇੱਕ ਮਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। धन है
ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ